ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today in this session, we want to teach you about the remaining topic, that is under-reamed piles. In the previous sessions, previous classes, we have studied about different types of deep foundation, and in the last session, I have explained about foundations in block cut and soil. So today I want to explain you about under-reamed piles. So these are also classified under deep foundation. Just like pile foundation, it can be provided in case of block cut and soil. When SBCF soil is very less, then we can provide these under-reamed piles. So we'll see what is under-reamed piles. So here, very basically, the difference between pile foundation and under-reamed piles is, in pile foundation, the precast members are introduced into the soil, or it is driven into the soil. Those structures are just like columns. So here, in case of under-reamed piles, so we're going to introduce bulbs. Bulbs means there will be a bulging in the structure itself. We can introduce one number of bulb at the surface, or we can introduce many numbers. We will call it as multi-bulbs, multi-reamed piles. So that is the basic difference between pile foundation and under-reamed piles. So you can observe here. So this is the actual structure of under-reamed pile. So here we are introducing a bulb on the surface of the structure. So on the circumferential area, so we are introducing bulb. So you are seeing a cross section of this under-reamed pile. So we can introduce multi bulbs on the surface. So you can observe here. So this is a single under-reamed pile, and this is a double or double under-reamed pile, and this is you can call it as triple, or otherwise if it is more than one, then that will be defined as multiple bulb. So these are it will be, and you can observe the structure. So structure is built over it, piles are driven into the soil, and meanwhile the SBCF soil has been increased. You can observe this is a block cut and soil, and firm foundations are laid like this, and above that the superstructure has been built. So this is the basic difference between ordinary pile foundation and as well as under-reamed pile. ಸೊ ಅಂಡರ್-ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಎರಡು ಥರ ಓದಿವಿ ನಾವು, ಅದು ಬೇಕಾದ ಥರ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಎರಡು, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಪೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪೈಲ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಏನಂತ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನ ರಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಪೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಆ ಪೈಲ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಲ್ಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ಆ ಥರ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಲ್ಬ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ರಿಪ್ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್-ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪೈಲ್ or end bearing pile and under-reamed pile. So we will see what are the characteristics of this under-reamed pile. So these are most suitable for block cut and soil. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, SBCF soil ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there are various methods. So these also one of the method. ಸೊ ಇದು ಸೂಟಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ cut and soilಗೆ ಸೂಟಬಲ್. ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ cut and soilಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್-ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆದವರು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಂಥ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20 ಪೈಲು ಅಥವಾ ಒಂದು 40 ಪೈಲು, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 150 mm to 500 mm ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 0.15 ಮೀಟರ್ ಟು 0.5 ಮೀಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮೀಟ್ರು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನೀವೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿವನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಗ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದೆ, ರಿಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪೈಲ್ಸನ್ನು ಮಷೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. Reinforcement is provided inside the piles to bear all types of loads. Normally ಅದು column type structures, ಇಲ್ಲಿ you can observe here. So reinforcement is provided inside the bulbs, so inside the under reamed piles. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್, ಇದು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನಾಳೆ ದಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೋಡನ್ನು ತಡ್ಕೋಬೇಕದು. ತಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಲೋಡು ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಲೋಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರಾಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ರಿಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 number of bulbs, 3 number of bulbs, 4 number of bulbs. We can introduce many number of bulbs as per our requirement. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ SBC of soil can be increased by increasing number of bulbs that I have told you. Increasing length of pile. So we have various options how we can increase or how we can upgrade the strength of this under-reamed pile means is by providing number of bulbs and by increasing the length of pile and increasing the diameter of pile. 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೆಂತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಈಗ 3 ಥರ, ಯಾವ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಂತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು diameter of pile increase ಮಾಡ್ಬೋದು. So these how it will be. You can observe once again. So these are cross section of under reamed pile. So we have introduced number of bulbs on the surface. So throughout ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2D ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಬಲ್ಬು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಪಲ್. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ 4 ಇದ್ದರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಪೆಂಟಾ. ಸೊ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಬಲ್ಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ.
ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸಬ್ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಇರೋದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅಂಡರ್ ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ಲು, ವೆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. And next, very very important for examination purpose, they may ask explain causes of failure of foundation and preventive measures ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಣಗಳು, ಅದು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೀಮಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು ವಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್. ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಾಯಿಲೇ. ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಏರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಯಿಲು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ, ರಾಕ್ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಸನ್ರಿ. ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಸನ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೋಡನ್ನ ತಡ್ಕೊಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಒಡೆದೋಗ್ಬೋದು. ಒಡೆದೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಇದ್ದ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳೀತದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಸನ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ರೈಲ್ವೇಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ, ಆ ಸಾಯಿಲ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲಲ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಪಕ್ಕದಿಂದನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನು, ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನೀರಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮರಗಿಡಗಳು ನೀರನ್ನು ಈರ್ತವೆ,
ಅಂದರೆ ಬೇರು ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾಂಡದಿಂದ ಬಂದು ಎಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಅದು ಮರದಿಂದ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನ ಹೀರಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಕಾಂಡದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಲೆಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ, ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಪತ್ರ ಹರಿತು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀರನ್ನ ಹೀರಿ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನೀರು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತದೆ ಭೂಮಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನೇ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಏರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಗಾಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗಾಳಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಓದಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದು ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಲೋಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಲೋಡ್ ಬೀಳಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಲೋಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸಸ್, ಕಾರಣಗಳು. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಲಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇನೋ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬದಲು ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಡನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಲೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಲೋಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋಡ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಆಯಿತು, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫೌಂಡೇಶನು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಲೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ rigid strata. Next one is improper curing or low cement content. So these are some of the causes. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಸನ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಸನ್ರಿ. ಮೇಸನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ತೀವಿ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಬೋದು. There are different methods and there are different materials available in the market.
ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಥರ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒಂದು, ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಚೀವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀಸನ್ನು. ಲೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ನೀವು ಮೋಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಬೀಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೇ ಕಾಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಾರಣಗಳಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ 28 days ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನೋ ಕಟ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 28 ದಿವಸದ ತನಕ ಅದು ನೀರು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋದೇ ಇದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 28 ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು 1:3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 1:3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ 1:6 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಡೇ. ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬೇಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೋಡೆನ ಒಂದಷ್ಟು 2 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಕಟ್ಟೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಗೋಡೆ ಹೈಟು, ಒಂದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 1.5 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದಾಜು, ಅದನ್ನು ಫೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ 5 ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ. 5 ಅಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು 5 ಅಡಿ 10 ಇಂಚಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಅಂದಾಜು, ನೀವೊಂದು 5 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು 6 ಇಂಚು ಈ ಥರ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂದಾಜು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೈಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋಲ್ಲ ಮೋಟಾರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಅದು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ these are some of the things regarding improper settlement in case of masonry. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೇಂಜ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಲ್ಜ್, ಇಟ್ ಮೇ ಶ್ರಿಂಕ್, ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಥರ ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹತ್ತಿ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ನೀರು ಇಲ್ಲದಾಗ ಡ್ರೈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇದನ್ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 5.5 ಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. 5.5 ಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. 5.5 ಟನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಅಂದಾಜು ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಟನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1000 ಕೆ ಜಿ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂದರೆ 100 ಕೆ ಜಿ, 1 ಟನ್ ಅಂದರೆ 1000 ಕೆ ಜಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 5500 ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೋಡಿಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮಾಯ್ಚರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಮಾಯ್ಚರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಯಾವಾಗಾಯಿತು? ರೀಸನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ, ಮರದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಅದು ಕಾಸಸಲ್ಲಿ ಏನು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್. ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಒಂದು ಸರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಥವಾ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನೇಚರ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಆಯಿತು. ಮರದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತೆಗೆದಾಗ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಲು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನು? ನಾವು ಮರನ ಕಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ನೀವು ತಲೆಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು? ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಡಿಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಿ ಏನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಮರನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರ ಅಥವಾ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ. ನಾಳೆ ದಿನ ಅದು ಒಂದು 20 ಮೀಟ್ರ್ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದರೆ 1.5 ಇಂಟು 20 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1.5 ಇಂಟು 20 ಅಂದರೆ 30 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? 30 ಮೀಟರ್ಸ್. 30 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡನ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು. ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅದು ನಾಳೆ ದಿನ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು 1.5 ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.9 ಮೀಟರ್. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಯಾವಾಗ 0.9 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಅಂದರೆ 3 ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾಯಿತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಾಯ್ಚರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಯ್ಚರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ನ 0.9 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್, ಇದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೂಫ್ ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಥವಾ
ಆರ್ಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ರೂಫ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ CTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ರೂಫ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಈ ಛತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಫ್ಲೋರ್. ಬಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫ್. ಪಿಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೋಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅದು ಏನದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಲಿ ಅದಿರೋದೇ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ, ಪಿಚ್ಡ್ ರೂಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೇಸನ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಲು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಮರಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸು ಇದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಿಂತ ಇದ್ರ ಡೆಪ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್. Next, due to heavy rain, seepage water from drainage. So this is also one of the cause. So rain water ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಒಂದು, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, SBC ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಟ್ರೆಂಚ್ below the foundation level, so that the rainwater will be collected at that point, and later on what we do is we will go into dewatering ಅಂದರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, 80 mm ಪೈಪು ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿವಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ 10 marks. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 10 marks ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್, ಒಂದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಅಂಡರ್ ರೀಮ್ಡ್ ಪೈಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆನ್ ದ surface of this pile, and it is driven with the help of a machine. Rig pile anta nave helthivi, rig machine anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. By using that we will drive the pile and will insert into the soil, and again we will insert a pile cap, and then we will going to build superstructure on the these structures. So this is about under reamed pile. And then we discussed about different characteristics of this under reamed pile and uses of under reamed pile, and so these are things we have studied in case of under reamed. And then we studied about causes for failure of foundation and preventive measures. There are different causes, and then for those causes we have listed different preventive measures, how we can avoid settlement of foundation. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, 2 ಸತಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ dewatering of foundation trenches. So this is also important. Examination they ask for 5 marks. So we will discuss this also. So on that point ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.